Who's your best friend in the squad? Been here almost 10 years, everybody's best friend, but Ben Davies and Fraser Forster. Yeah, like feel good. Obviously makes a difference when you play a few games in a row as opposed to one game in and then you wait in a couple of weeks. It's hard to get that momentum, but no, I feel really good. Obviously look after myself physically, make a few saves, just obviously frustrating we couldn't get the win. Last few games especially, they've defended really well, strong, been really good on the ball, and just keep growing and growing. Obviously Ben's been here a long time and he's a top player. You wouldn't be at a club like this if you weren't. And it's nice obviously for Raddy to get a run and get settled in the team really. So they've been brilliant. Just obviously a little unlucky on the goal. Finally, Fraser, so many members of the squad have mentioned to us how great your energy is around the place, even when you're not playing, just how much you give to the team. Is that a role that you take seriously? Is that something that you see as important as part of your role when you've been playing back up to Vic at times? Yeah, 100%. I think it's not an easy role because we all want to play every game. But when I know Vic's fit and Vic's playing, then you've got to think what you can bring to the squad, what you can bring to the dressing room as well. And I think for me, being a slightly older player, you've got that experience, you've got things you can help the younger guys with, you can keep the energy high, make sure everyone's coming in, working hard, but enjoying being at the club as well. So I think it's very important of the lads who aren't necessarily playing. It's easy to get frustrated, but I think you've got to bring whatever you can to the dressing room and help the lads who are, and ultimately as well work hard and be ready when you have to play. Well done today. Appreciate you joining. 차가울 줄 알았는데 의외로 딱 그 첫 인상과 가장 달랐던 동료는 프레이저 포스터라고 저희 팀에 이제 두 번째 골키퍼로 활약하고 있는 선수인데 그 친구가 등치가 진짜 엄청 커요. 등치가 크니까 아주 되게 없을 것 같고 되게 좀 든든히 이렇게 옆에서 지켜줄 것 같았는데 장난도 진짜 많고 그때 한번 인터뷰에서 어디 인터뷰에서 푸라고 한번 그랬거든요. 그래가지고 자기만 보면 자꾸 댓글에 푸가 달린다고 그만큼 따뜻했어요. 그만큼 따뜻하고 친절해서 저한테는 첫 인상이 가장 달랐던 동료 중에 한 명이에요. 지난 플럼전을 앞두고 포스터 골키퍼의 영상을 업로드했었고 그는 해당 경기에서 반갑게도 좋은 활약과 더불어 인상적인 인터뷰를 남겼습니다. 출전하고 싶다는 열망이 담겨 있었고 여전히 축구 선수로 살아가는 이유 또한 읽을 수 있었습니다. 오늘은 축구 선수 이전에 인간 포스터에 대해 담아보려 합니다. 손흥민의 배표이자 토트넘의 세컨드 골키퍼 그리고 판사의 아들 포스터는 과연 어떤 사람일까요? 많은 선수들은 축구가 끝나도 축구를 통해 살아가곤 합니다. 하지만 포스터의 경우는 아닐 것입니다. 그는 무릎 부상으로 10개월의 공백이 있던 시기에 경영학 학위를 취득한 학구적인 남자이기 때문입니다. 활의 현을 하나 더 추가하는 것은 축구 선수 생활 내내 하고 싶었던 일이었고 10개월의 공백이 생겼을 때 지금이 이룰 만한 좋은 시기라고 생각했습니다. 그래서 저는 열심히 노력했고 축구가 끝났을 때 기댈 수 있는 무엇인가 있다면 좋겠다고 생각했습니다. 가끔 운동선수는 공부를 멀리한다는 편견을 가진 사람들이 있지만 현대 축구에서 전술을 머리에 담는 자체가 공부이고 높은 수준의 지적 능력, 인지 능력이 요구됩니다. 모든 선수가 그렇진 않겠지만 토트넘의 벤 데이비스와 포스터는 특히 학업과도 가까웠던 사람들이고 벤의 경우 이사간 옆집의 축구 코치가 살지 않았다면 의사의 꿈을 이뤘을 만한 소년이었고 포스터는 키가 자라기 이전까지 뉴캐슬 왕립 학교에 다니던 학생이었습니다. 놀랍게도 포스터의 가족은 아들이 축구 선수가 될 거라 생각하지 않았고 그의 아버지는 운동과는 전혀 관계가 없었습니다. 아버지 클라이브 포스터가 잉글랜드의 순회 판사로 임명됐을 때 포스터가 아버지 지인들에게 들은 농담이 있습니다. 나는 너가 아버지처럼 벤치에 앉아있는 시간이 많지 않길 바란다. 그의 아버지는 앉아있는 직업이고 순회 판사는 잉글랜드와 웨일즈에서 고등법원 판사보다는 낮고 지방법원 판사보다 높은 한국 제도로는 다소 설명하기 어려운 파트입니다. 우리 가족은 축구를 좋아하지 않았습니다. 그의 아버지가 남긴 말입니다. 천재 골키퍼들이 이미 유소년 팀에서 날아다니고 있던 13세 시기의 포스터는 사립 학교를 다니며 크리켓과 럭비를 하던 평범한 아이였습니다. 저는 어릴 때 키가 주변에서 가장 컸던 적이 없었습니다. 하지만 15살쯤 되었을 때 갑자기 성장하기 시작했고 멈추지 않았습니다. 성장과 동시에 그는 월샌드 보이즈 클럽에 입단했고 인생은 드라마틱하게 변하기 시작했으며 뉴캐슬 입단과 함께 프로의 길을 선택하며 대학 진학을 포기했습니다. 하지만 공부를 포기한 것은 아니었습니다.
17살에 뉴캐슬에 입단했을 때 저는 이미 A레벨 과정을 시작한 이후였고 제 교육은 분명 중단된 상태였습니다. 일주일에 하루만 학업에 전념할 수 있었고 학교에 남아 경제학과 심리학에서 A레벨을 받는 것은 저에겐 큰일이었습니다. 저는 경제학을 상당히 즐겼기 때문에 경영학 학위 과정은 그 시절의 논리적인 확장이 되었습니다. 일주일에 하루가 아니라 일주일 내내 공부를 선택을 했다면 그의 인생이 어떻게 달라졌을지 궁금한 대목이고 어쩌면 아버지를 따라 2m의 순회판사 혹은 2m의 회사원이 나타났을지도 모릅니다. 하지만 공부에 전념하기에는 그의 골키퍼 재능은 너무나도 뛰어났습니다. 지난 영상에 소개했던 메시의 바르셀로나를 격침시킨 골키퍼는 축구 역사상 소수이고 포스터는 해냈습니다. 메시는 말합니다. 포스터가 우리를 상대로 보여준 경기력은 우리 사이에서 오래도록 화제가 되었다. 포스터는 인간이 아닌 것 같았다. 내가 본 역대 최고의 골키퍼 퍼포먼스였다. 발데스가 바르샤를 떠난다고 말했을 때 우리들은 포스터가 우리와 함께 뛰는 것에 대해 이야기하기도 했었다. 나는 그가 아스널, 첼시, 맨유로 갈 것이라 확신했었다. 결국 슬개건 부상은 PL 클린시트 1위에 올라있던 포스터를 시즌 아웃시켜버렸고 이듬해 복귀한 이후로 그의 경기력은 최전성기의 모습과는 다소 차이가 있었습니다. 물론 그의 경력이 끝날 정도로 부진했던 것은 아니지만 잉글랜드 대표팀에서 내려온 지점과 클럽에서 힘겨운 주전 경쟁의 시작점이 일치했고 가파르게 올라가던 축구, 인생의 성장 그래프가 슬개건과 함께 완만해졌습니다. 토트넘의 세컨드 골키퍼 자리는 어쩌면 그에겐 다시는 전성기 시절로 돌아갈 수 없다는 선언문이었습니다. 골키퍼라는 포지션의 특성상 비카리오와 포스터는 실질적으로 경쟁 관계가 아니기 때문입니다. 요리스가 있던 시절에는 어쩌면 그가 떠나면 주전이 될 수 있다는 희망이 존재했지만 토트넘은 비카리오를 영입했고 처음부터 포스터는 그들에게 세컨드였으니 분명해졌습니다. 비카리오가 몇 경기에 부진하더라도 주전이 바뀌긴 쉽지 않습니다. 포스터의 자리는 비카리오를 위협하는 경쟁자가 아니라 비카리오가 부상당했을 때 투입되는 대체자라는 표현이 적절합니다. 클럽에선 그렇게 포스터를 인식하고 있고 포스터 또한 그 사실을 알고 있습니다. 하지만 그는 장갑을 벗지 않았습니다. 1년 중 언제 출전할지 모르는 그날을 위해 하루하루를 노력하고 살아가고 있습니다. 메시를 격침시킨 남자가 누군가의 대체자로 살아간다는 것은 쉽지 않은 길입니다. 제가 만약 20대의 메시를 격침시켰다면 저 스스로 역대 최고의 골키퍼가 될 거라 확신했을 것이고 나의 무대는 바르샤, 맨시티, 미넨 같은 팀이 될 것이란 장밋빛 환상에 빠졌을 것이며 부상으로 그 모든 걸 잃었을 때 과연 그때도 축구를 할 수 있었을까 진지하게 상상한다면 어려웠을 것 같습니다. 차라리 경영학 학위를 바탕으로 다음 도전에서 주전이 되겠다는 목표로 이어졌을지도 모릅니다. 하지만 축구가 마약 같다고 말했던 손흥민 부자의 말처럼 포스터는 이 길을 벗어날 수 없었습니다. 그의 노력을 알 수 있는 흔적은 부상 당했을 때의 체중입니다. 뛰지 않으면 살이 금방 찌는 체질이고 엄청난 몸이 되어버리곤 했습니다. 시즌 중 포스터는 언제나 적절한 체중을 유지하고 있고 언제든 날아오를 준비가 되어 있습니다. 1년에 단 하루가 올지도 모르는 그 날을 위해서 학위는 장롱에 보관해둔 상태입니다. 새로운 직업 여정을 오늘 떠난다면 하루라도 시간을 벌게 됩니다. 하지만 경영학도에게 그런 계산은 의미가 없어 보입니다. 그는 축구를 사랑하기 때문입니다. 출전을 열망하는 그의 표정은 대학 진학을 포기했던 10대 시절과 똑같습니다. 자리가 달라졌다고 의지를 잃은 것은 아니란 의미입니다. 그와 손흥민의 관계를 바라보면 인생의 수많은 실타래가 함께 보입니다. 상상하기도 싫지만 만약 레버쿠젠 손흥민이 쓸개건이나 십자인대 부상을 당하고 과거의 영광을 잃고 누군가의 대체자로 살아갔으며 득점왕이란 미래가 없었다면 어땠을까요? 포스터가 살고 있는 인생이 그것입니다. 단 하루의 차이가 그 사람의 미래를 바꾸기도 하고 특히 축구 선수에게 부상이란 어제와 오늘을 극단적으로 변화시키기도 합니다. 친구들은 축구 선수 포스터의 여정을 알고 있고 누구보다 축구를 사랑하는 사람들이기에 그 감정 모두를 공감하고 있을 것입니다. 그렇기에 더욱 손흥민과 벤을 웃게 하는 포스터의 농담들이 드라마틱하고 그저 오늘을 살아가고 있기에 아름답습니다. 작은 일, 큰 일 모두의 인생에는 다양한 상황들이 가득하지만 결국 어떻게 받아들이고 오늘을 살아가는지는 각자의 몫입니다. 단 하루 때문에 남은 인생 전부를 우울하게 살아가느냐, 지난 날은 지우고 스스로의 주인이 되어 살아가느냐의 차이입니다. 포스터는 결국 역대 최고의 골키퍼가 되진 못했습니다. 하지만 그는 역대 최고의 기억만큼은 또렷하게 남겼고 누구보다 좋은 사람으로 여전히 토트넘 라커룸을 채워주고 있습니다. 도전하고 부딪히고 넘어지고 다시 일어나 걸어가는 모든 사람들의 여정을 응원합니다.